जस गलबात ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੌਰ ਦੀ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। आई नो हॉलीडे सीजन आ गया है, बिल्कुल जानते हैं कि यह जोड़ा लॉकडाउन कोविड-19 करके असी सारे बहुत ज़्यादा अंदर रहे हैं बड़ी देर तो, और बड़ी सारियां दी एक चाह हुई है कि बस हुण बस है बाहर निकलीए शॉपिंग दा कर या फिर उंज सारी जड़ी क्रिसमस डेकोरेशंस है देखन चलीए। पर समहाउ आई थिंक थोड़ी जी होर पेशेंस की लोड़ है। वैक्सीन इज़ राइट हेयर एंड शुरू हो गई है एंड सारियां दी वारी वारी आई जानी। सो दैट्स द गुड न्यूज़ कि यू नो सारा कुछ हुण कहंदे ना कि वो बिल्कुल पूंछ रह गई है, हाथी निकल गया। सो थोड़ी पेशेंस होर रखनी बहुत ज़रूरी है क्योंकि पूरी कंट्री सर्जनस ते भी है। कोविड-19 जरा जे असी गार्ड्स डाउन किते नहीं तो अज ही एक बड़ी क्लोज फैमिली ने नाल सवेरे गल हुई है तो उन्होंने सैकेंड वारी कोविड पॉजिटिव आया और कहते कि पूरी एक्सटेंडिड फैमिली दे विच प्रॉबली इट केम स्टार्टड फ्रॉम वन गर्ल एंड दे आपस च मिल रहे सी कर रहे सी। 90% ऑफ सारी एक्सटेंडिड फैमिली किन्नियां फैमिलीज़ हैं उहदे च जिहदे के एटलीस्ट 67 बंदे हैं, वो सारे दे सारे कोविड पॉजिटिव आ गए हैं। मतलब 85 to 90% बंदे आउट ऑफ दिस फैमिली। सो बहुत ज़रूरी है कि इमेजिन करो कि ये सारे बंदे जिस नेबरहुड च हैं, जिस सिटी च हैं, न्यूयॉर्क की गल कर रही हैं मैं, उन्होंने होर किन्ने ज़्यादा यू नो इम्पैक्ट किते होने हैं। सो बहुत ज़्यादा जरूरी है कि ये जड़ा तंग आके बहुत हो गया उहदे विच असी अपनी ढिल ना पाइए क्योंकि हुण दूर नहीं है, दिल्ली दूर नहीं है ना जिनमें कहते हैं, बस वो वाला हाल है। सो प्लीज़ कीप योर गार्ड्स टोटली इंटैक्ट, सारे प्रिकॉशनस ज़रूर लवो। नाले हॉलीडे सीजन है फिर भी उहदी जड़ी इंथूजियाज़म है, आई नो उन्ना ज़्यादा शायद नहीं है, पर कोई ना कोई तरीका लभ लेना चाहिए कि वो भी बरकरार रहे। सो मैरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू एंड हैप्पी न्यू ईयर। बिल्कुल कोल आ गया है सारा कुछ। सो असी नाल नाल एक दूजे नूं दुआवां देंदे होए कि सारे सुख शांति नाल अपने अपने घर बैठे हुए हो, अपना काम जो असी हमेशा करते हैं विच वी डू द बेस्ट वो भी करना है। सो अज दी जड़ी कुड़ी दी गल है, एक यंग कुड़ी ने सानू ईमेल्स लिखियां एंड शी इज़ सेइंग कि पेरेंट्स दे अगेंस्ट है, पेरेंट्स नाल अनोयंस है, मतलब गिला हैगा, और कह रही है कि परेशानी ये है कि जदों तक शी इज़ वेरी यंग वेरी प्रिटी, मैं कह रही हूँ प्रिटी, उन्हें आपनों नहीं कहा क्योंकि मैं उन्हों दी पिक्चर देखी है। सो वेरी प्रिटी, पर वही कि कहती हुण इस वेले वो शायद 22-23 साल दी है एंड कि 19 साल दी क्योंकि वो घर च वड्डी है, सारिਆਂ ਦਾ ध्यान कि ओके जी हुण पढ़ाई हो गई, हुण जॉब लग रही है, मतलब पूरा के विआह वाल ध्यान सी। सो एक रिश्ता आया पेरेंट्स दे किसी फ्रेंड्स दे थ्रू, आपस गल करनी शुरू की, दे यू नो स्टार्टेड टॉकिंग टू ईच अदर, बट समहाउ गल नहीं बनी। कुछ देर बाद इन्हों लग्या कि नहीं वी आर नॉट टुगैदर, नहीं कोई बड़े म्यूचुअली आराम नाल वो चीज़ हो गया कि नहीं ये नहीं। फिर हुण करंटली भी एक रिश्ता आया होया जिस मुंडे नाल गल कर रही है, बट उहदा गिला पेरेंट्स नाल है कि हर जगह ते हर रोज़ जदों भी इस मुंडे की गल होए तो मेरे पेरेंट्स नूं पहले वाला मुंडा याद आ जाता है। ऑलवेज दे आर कंपेयरिंग, हर चीज़ विच वो कंपेयर कर रहे हैं, उस मुंडे नाल कंपेयर कर रहे हैं, उहदे पेरेंट्स नाल कंपेयर कर रहे हैं। और मेरे पुछण ते कि बई कंपैरिजन की उन्होंने पहले वाला मुंडा ज़्यादा पसंद सी, नहीं मुंडा पता नहीं इन्ना पसंद सी कि नहीं, पर फैमिली शायद पहले वाली ज़्यादा पसंद सी। सो हर वेले वो एक कंपैरिजन करते हैं जिहदे करके मैनू बहुत बुरा लगता है क्योंकि ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है मेरी जिंदगी दी। ऑफकोर्स असी मनते हैं यू नो चूजिंग अ लाइफ पार्टनर इज़ नॉट ईजी एंड तुसी जदों खास तौर पर बच्चों के टर्म्स दे विच होंदा ना कि ऑर्गैनिकली तुसी एक दूजे नूं मिल रहे हो, तुसी एक दूजे नूं पसंद किया, तुसी पेरेंट्स नूं दस्या एंड यू गो फ्रॉम देयर। पर ऐसी चीज़ जिहदे चों तुहानूं लगे कि यू नो
पेरेंट्स ने मिलाया है और तुसी इस दिमाग दे विच गल हैगी है कि असी अगे गल तां वधाणी है जे असी लाइफ पार्टनर्स बनन लगे हाँ, विआह करना है, तो तुसी काफ़ी स्ट्रैस च हुंदे हो, बंदे नूं यू नो चूज़ कर रहे हो, उन्होंने एक तरह नाल जज कर रहे हो. देयर इज़ नो अदर वे. यू विल जज अ पर्सन के मेरे वास्ते ठीक रहेगा, नहीं ठीक रहेगा, एक अच्छा पार्टनर बनेगा, एक यू नो प्यार करन वाला, सपोर्ट करन वाला, फाइनैंशली भी, अदरवाइज भी. सो वो सारिया चीज़ां दिमाग दे विच है. ते ऐसे टाइम ते शी सेज कि हर वेले जो घर गल हुंदी है तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਦੈਟ ਕਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਡਨ ਕਿੱਸਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ. ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਬਾਇਸਿਸ ਵੀ ਯੂ ਨੋ ਕਿਤੋਂ ਨਾ ਕਿਤੋਂ ਪॉप अप हो ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ. ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ क्योंकि उन्होंने उस फैमिली हूँ मैं इधरों चुक के मुंडा, इधरों चुक के फैमिली, इधरों चुक के भैन भरा, मतलब आई कांट क्रिएट अ फैमिली एंड अ बॉय कि जड़ा कि परफेक्ट होए. सो इस चीज़ पिछे सारे गलबात दे व्यूअर्स नू रिक्वेस्ट कर रही है कि दसो मैं की करा, मैं किवें अपने पेरेंट्स नू कहां कि दिस इज़ नॉट डन, दिस इज़ नॉट गुड. आई नो असी सारे भी मनते हैं कंपैरिजन किसी वास्ते भी अच्छा नहीं, भावें वो भैन भरा होइए, दरानी जठानी होइए, कोई भी चीज़ होइए, पर जाने अनजाने च असी ये चीज़ कर जाते हैं. वी ऑल आर गिल्टी ऑफ दैट कि यू नो कोई भी गल होएगी कि ए नहीं करता ना, वो इंज करते हैं. फ्रेंड्स दे विच कोई भी किसी वेले कंपैरिजन करते हैं. पर अज दा थैंक्स टू दिस गर्ल सानू यह जो जरूर याद करवा रहा है कि कंपैरिजन कितना डिमीनिंग हो सकता है एक वास्ते. यू नो एक नू तो तुसी कंपैरिजन थल्ले करोगे, ऊपर करोगे ही ना. सो एटलीस्ट कंपैरिजन इज़ रियली नॉट गुड. और इस केस दे विच जिथे वो खुद श्योर नहीं है कि वो कोशिश कर रही है कि उन्होंने सही दिशा पता लगे कि भाई यू नो वो दिस बॉय इज़ फॉर हर और नॉट. वो कोर्टशिप पीरियड दे विच है, वो देख रही है, डेट कर रहे हैं, मॉडर्न फैमिली, वो कह रहे हैं हाँ मिलो, तुसी आपस गल करो, मिलो ताकि थानू पक्का पता लगे. पर जदों जिक्र हुंदा है तो वो तुसी पहली वाली गल कर दिंदे हो. सो शी इज़ रियली अपसैट अबाउट इट. प्लीज़ जरूर दसो की हल है इस चीज़ का. एंड अराउंड द टॉपिक ऑल्सो मैं इनवाइट करदी हाँ सारिਆਂ ਨੂੰ कि जरूर दसो कि यह हो जाता है और कितना नुकसान हो सकता है कंपैरिजन का, और किवें असी अपने आप को रोक सकते हैं कंपेयर करन नूं. इंज करदी हाँ, तुसी सोच के रखो, मैं एक छोटी जी ब्रेक लैके आनी हाँ. सारे का फिर स्वागत है. लेट्स सी सारे की कह रहे ने. हेलो हेलो. हाँ जी अरविंद जी, सत श्री अकाल. सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल. मैं पाल सिंह बोल रहा इत्थों कैलिफोर्निया तो. जी जी पाल सिंह जी दसो, स्वागत है तुहाडा. नहीं मैं भी सारे जस पंजाबी दे व्यूअर्स वालों तुहाडा स्वागत करना और तुहाडा धन्यवाद करना कि तुसी ये अपने प्रोग्राम में एक मैच्योरिटी लैके आंदे. थैंक यू सो मच. तुहाडे सारिਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਾਲ ਸਾਹਿਬ. नहीं सारिਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ नहीं, तुहाडी इंडिविजुअल जो कंट्रीब्यूशन हर एक दी जेड़ा भी है जस पंजाबी ने इस दौरान जोड़ा अपना सहयोग पाया सानू एक कम्युनिटी नू, सारे समाज नू एक ठीक ठाक रखने वास्ते मैं उन्हां दा तहे दिल वालों धन्यवाद करना. थैंक यू थैंक यू. मैं सॉरी मैं ना तुहाडा जेड़ा सिस्टम कल तुसीं शुरू कीती सी ना, एक कोविड-19 दा एक पहले असीं कोरोना वायरस कहदे सां, एक कोविड-19 हैगा. इस तो बाद एक नवा वर्जन आ गया. अच्छा ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਸਪਰੈਡ ਹੋ ਰਿਹਾ. ਰਾਈਟ ਰਾਈਟ. ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਆਈਸੋਲੇਟ, ਯੂਕੇ ਨੂੰ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ. ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਫਲਾਈਟਸ ਯੂਕੇ, ਫਾਰ ਯੂਕੇ, ਫਰਮ ਯੂਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ. ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਥਰੂ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਸ ਪੰਜ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਨਾ ਲਈਏ. ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ ਵੀ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ. राइट दैट्स ट्रू. ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਰੱਖੋ. ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਕਹੇ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਭਲਾ ਕਰੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਭਲਾ ਕਰੇਗਾ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰੱਖਾਂਗੇ.
ਜੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਗਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਰਵੋ ਤੇ ਪਾਠ ਵੀ ਉਦੋਂ ਕਰੋ, ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਪਰ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਪਿਆ ਤੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਂਦਾ ਰਵਾਂ, ਦੈਟਸ ਨਾਟ ਪੋਸੀਬਲ। ਜੀ 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 ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦਿੱਲੀ ਖਾਲਸਿਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਜਿੱਤ ਲਈ, ਦਿੱਲੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਫਿਰ ਵਿਸਾਖੀ ਨਾਨ ਤੇ ਲੱਗੇ, ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਲੀ ਜਿੱਤਣ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਵਰਤੀਏ, ਦਿਲ ਨਾਲ ਵਰਤੀਏ, ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੀਏ। ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮਦਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਖੂਹ ਛਲਾਂਗ ਮਾਰਦੇ ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਚਾਏਗਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੈਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਸਾਡੀ। ਜੀ ਜੀ ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲਈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੌਲੀਡੇ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਲਓ, ਆਈਸੋਲੇਟ ਹੋਵੋ, ਬਾਹਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾਨ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ ਫॉर ਯੂ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ। ਸ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਹਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਅਰਵਿੰਦ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? क्रिसमस ਦੇ मूड ਵਿੱਚ ਹੋ? आई नो थोड़ा क्रिसमस मूड तो डेफिनेटली शुरू हो चुका है। सो यू नो पर हाँ बहुत ही प्रिकॉशंस ਦੇ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬੜੀਆਂ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਆਉਣਗੀਆਂ ਅਰਵਿੰਦ ਜੀ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੋ ਕੋਈ ਦੌੜ ਭਾਈ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੇ ਸਲਾਮਤ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਆਣਗੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल ਜੀ ਹੈ ਤੇ ਜਹਾਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਗਿਫਟ ਆਪਣਾ ਮੇਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੈਦਰਿੰਗ ਹੀ ਕਰਨੀ, ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਨਲਾਈਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅੱਜਕੱਲ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ। ਆਨਲਾਈਨ ਕਰੋ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰੈਂਡ ਡਾਟਰ ਹੈ ਨਾਰਥ ਫੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਅ ਨਰਸ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਗ੍ਰੈਂਡਮਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਗ੍ਰੈਂਡਮਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਆਈ ਵੋਂਟ ਫॉरगिव ਮਾਈਸੈਲਫ ਆਲ ਮਾਈ ਲਾਈਫ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਗ੍ਰੈਂਡਮਾ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਿਲੇ ਬਗੈਰ, ਮੈਂ ਵੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਸੋ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਦਇਆ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 4-4 3-3 ਕਮਰੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੈਠਣਾ, ਚਾਹੇ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋ। ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਲੰਚ ਵੇਲੇ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਈ ਔਰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੜਕਾ ਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਬੱਚੇ ਹੈ, ਚਲੋ ਖਾਣਾ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲੈ ਲੈਣਗੇ। ਮੈਂ ਇਨ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਵੈਸੇ ਜੇ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਪਰ ਬਾਹਰੋਂ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ। ਅਗਰ ਟਾਈਮ ਮੇਰਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਦੈਟਸ ਅਨਦਰ ਥਿੰਗ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਆਪਣੇ ਨੈਫਿਊ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੁਆ ਇਤਨਾ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਚਾਨਕ ਹੀ, ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਲਹਿਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੁਬਹ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਇਨਫੈਕਸ਼ੀਅਸ ਵੀ ਬੜਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਬੁਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਨਵੀਂ ਕਿ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੀ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਾਰੀ ਆਵਾਜਾਵੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਸਭ ਕੁਝ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਆ। ਤੇ ਔਰ ਵੈਸੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਲੰਡਨ ਮਿਲਾ ਕੇ 7 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ, ਇੰਡੀਆ ਔਰ ਉੱਥੇ ਇੱਥੇ ਲੰਡਨ ਮਿਲਾ ਕੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਰੇਂਜੀ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਹੈ। ਉਹ ਬੜਾ ਵੀਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੰਗਸ ਦੀ ਦਵਾਈ ਕੋਈ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਤਨੀ ਆਸਾਨ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਨਾ। ਟੇਕ ਇਟ ਸੀਰੀਅਸ, ਟੇਕ ਇਟ ਸੀਰੀਅਸ, ਬਿਲਕੁਲ ਟਰੂ। ਹਾਂਜੀ, ਬਾਕੀ ਉਸ ਬੱਚੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਤੇ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ। ਜਦ ਲੜਕੀ ਨੂੰ, ਜਦ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ, ਉਸ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਕਦੀ ਵੀ ਲੜਕਾ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਐਸਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਤੋ ਇਹਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦ ਬੱਚਾ ਜਿੱਥੇ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣ, ਬਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਯਾਦ ਦਿਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਕਿ ਉਹ ਫੈਮਿਲੀ, ਤੁਸੀਂ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਸ਼ਾਦੀ ਲੜਕੀ ਨੇ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਵੈਰੀ ਸਟ੍ਰੇਂਜ। ਨਾਲੇ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਜੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਚੰਗਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਛੋੜ ਕੇ ਨਾ ਦੋ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਅਗਰ ਪਾ ਦੋ
ਕਿ ਨਹੀਂ ਫੈਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕੀ? ਜਦ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੜਕਾ ਪਸੰਦ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਇਹ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 100% ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਔਰ ਬੱਚੀ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਬੁਖਲਾਣ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦਾ ਸੈੱਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਦਿਮਾਗ ਉਹਨੂੰ ਹੋਣ ਦੇ। ਜੀ 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 ਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੈਪੀ ਨਿਊ ਈਅਰ ਟੂ ਐਵਰੀਬਾਡੀ ਐਂਡ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਟੂ ਐਵਰੀਬਾਡੀ। ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਚ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ, ਆਪਣਾ ਖਾਓ ਪੀਓ, ਮौज ਕਰੋ। ਬਿਲਕੁਲ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਹਰਮਿੰਦਰ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਦੱਸੋ ਕੀ ਹਾਲ ਜੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਫਸਟ ਕਲਾਸ, ਤੂੰ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ। ਮੈਂ ਤੂੰ ਪੂਰਾ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦਾ ਕਲਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਇਜ਼ ਇਨ ਦਾ 에ਅਰ ਨਾਓ। ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਬਾਕੀ ਸਾਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਘਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵਾਕ ਕਰਨ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਲਾਈਟਸ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾ ਡੈਕੋਰੇਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਸੋ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੀ ਲਵ ਇਜ਼ ਇਨ ਦਾ 에ਅਰ। ਰਾਈਟ। ਨੋ, ਇੱਥੇ ਨਿਊਯਾਰਕ 'ਚ ਵੀ ਨਾ ਇੱਕ ਬਰੁਕਲਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਦੇਖਣ ਗਏ ਸੀ। ਡੈਰੇਕ ਹਾਈਟਸ ਇੱਕ ਟਾਊਨ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਟਸ ਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਦੁਨੀਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦੇਖਣ। ਸੋ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦੇ ਡਰਾਈਵ ਥਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਉਤਰ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਬਟ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਸਾਰੇ ਘਰ ਸਜੇ ਹੋਏ ਆ ਉੱਥੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਘਰ, ਯੂ ਨੋ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਸਜੇ ਹੋਏ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਵਿਨਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਟਿੰਗ ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੇ ਗੈਟ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਜ਼। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਜਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਸ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਬੜੀ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਓਕੇ ਓਕੇ, ਦੈਟਸ ਪਰਫੈਕਟ। ਸੋ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਨਜ਼ਾਰਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਨੇੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡਾ ਦੂਰ ਹੈ ਥੋੜਾ ਉਹ ਏਰੀਆ, ਬਟ ਹਾਂ ਵਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਘਰ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸਜੇ ਹੋਏ ਹਨ। The reason being ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੀ ਸਨੋ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਨਾ, so we can walk easily in the evening. Right, that's true. ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬੜੀ ਸਨੋ ਪਈ ਹੋਈ। ਹਾਂਜੀ ਹਰਮਿੰਦਰ ਜੀ ਦੱਸੋ, ਆਈ ਨੋ ਕਿ ਟਾਈਮ ਐਸਾ ਐਂਡ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਊ ਈਅਰ ਤੇ ਹੀ ਮਿਲਾਂਗੀ ਲਾਈਵ। ਸੋ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਨਿਊ ਈਅਰ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਵੀ ਗੱਲ ਚਲਾ ਹੀ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਬਟ ਇਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਹੇ ਕਿ ਸਭ ਫੈਸਲੇ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕੁਝ ਫੈਸਲੇ ਵਕਤ ਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੇ ਵੀ ਉਹ ਵਕਤ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਹਾਂਗੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜੋ ਪੇरेंट्स ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ कि हंसकर जीना दस्तूर है जिंदगी का, एक यही किस्सा मशहूर है जिंदगी का, बीते हुए पल कभी लौट कर नहीं आते, यही सबसे बड़ा कसूर है जिंदगी का। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਲ ਬੀਤ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਹਾਂ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਸੀਂ ਰਿਪੀਟ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਨਾ ਲਿਆਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਬੈਟਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਬੈਟਰ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬੈਟਰ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਜੀਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੁੜੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਦੱਸੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇਹ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰੇ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਤੇ ਦੈਨ ਕਨਵਿੰਸ ਪੇਰੈਂਟ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਮੰਨ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਬੀਤ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਣ ਨਾਲ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਰਮਿੰਦਰ ਜੀ, ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿਊਟਾਈਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲਾਈਕ ਇਟਸ ਅ ਨੌਨਸੈਂਸਿਕਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗਿਲਟੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਬਿਨਾਂ ਜਾਣੇ। We have to be aware. ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਭੁੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਛੋਟੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਆਏ ਮੈਂ ਇੰਜ ਨਾ ਕਰਦੀ ਤੇ ਇੰਜ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਉਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਫੈਸਲੇ ਵਕਤ ਤੇ ਛੱਡੀਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਵਾਕਈ ਹੁਣ ਨੂੰ ਪਾਸ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੈ? I know it's such a futile effort, ਪਰ ਉਹੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹਰਮਿੰਦਰ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਅਵੇਅਰ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਅਹਿਸਾਸ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਹਰਮਿੰਦਰ ਜੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਬਈ there is no point in this. Let me take a short break and come back. Let's see ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।
ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਅਰਵਿੰਦ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਗੁਰਦੀਪ ਜੀ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਅਰਵਿੰਦ ਜੀ, ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਜ਼ੋਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਤਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦਾ ਜ਼ੋਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਉੱਥੇ ਭਿੱਜੀ ਹੋਈ ਬਿੱਲੀ ਬਣ ਕੇ ਖੜਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਈ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਬੂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵਿੱਚ ਆਪ ਹੀ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੱਧਰ ਕਦੀ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਉਧਰ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਪੁਰਾਣੇ ਬਾਰੇ, ਕਦੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੀ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਹ ਬੱਚੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ, ਇਹ ਖੁਦ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੇ। ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਆਵੇ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ। ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2, ਕਰਜ ਸ਼ੋ ਕਰੇ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਨਾ ਬੈਠਣ। ਕਰਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਰਵਿੰਦ ਜੀ ਕਿ ਆਪ ਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਪਰ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜੋ ਇਹਨੂੰ ਸੱਚਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਲਵੇ। ਡਰ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਬੀ ਪੋਲਾਈਟ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਝਗੜਾ ਕਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਬੀ ਜੈਂਟਲਮੈਨ, ਬੀ ਪੋਲਾਈਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਾਵੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ 1000 ਦੇ ਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨਾ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਮੋਰਲ ਕਿਤਾਬਾਂ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹਦੀ ਆ। ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਕੁਝ ਐਸੇ ਟੌਪਿਕ ਵੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਕਿੱਦਾਂ ਵੱਧਦਾ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਊਅਰਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਿਲਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ, ਫੋਨ ਟਿਕ ਕਰੀ ਜਾਓ ਬਸ, ਦੈਟਸ ਇਟ। ਨੋ ਕਿਤਾਬ ਜੀ, ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੋਤੀ। ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਗੁਰਦੀਪ ਜੀ, ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਦੀ ਹਾਂ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅਰਵਿੰਦ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕੀਰਤੀ ਜੀ, क्या कहोगे? हाउ आर यू? आई एम ओके, हाउ आर यू? गुड। दसो। सबसे पहले तो अभी आई डोंट नो आप कल आएंगे नहीं आएंगे, बट मेरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर टू यू एंड योर टीम एंड एवरीबॉडी। सेम टू यू एंड योर फैमिली। थैंक यू सो मच जी। मेरे लिए वैसे भी क्रिसमस का एक अलग इम्पोर्टेंस है बिकॉज ऑफ माय डॉटर। Oh, she's a Christmas born. Oh, really? Wow. Good, good, good. Yes. तो हमारी तरफ से उनको बहुत सारे happy birthday hugs. Definitely, definitely. She's turning 20, and the first time she won't be here with us. So that is another thing. Yeah. She's away to college? Yeah, yeah. So I remember when she was 11, we've been talking to her. So we've grown with her. Yeah, that's true. Galbat has grown with your daughter, yeah, and I told her last time about you, and she was very happy that Arvind still remembers me and what we spoke about. Of course, Hanji. Yeah. So, what do you want to tell this girl? In simple words, ki focus on yourself, because it's eventually you have to decide. जी. And your life. पेरेंट्स करते हैं क्योंकि उनको बेस्ट चाहिए होता है अपने बच्चों के लिए। उनके इंटेंशंस कभी भी गलत नहीं होते हैं, फॉर श्योर। लेकिन हाँ, करते नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जो हो गया वो गया। अभी आपको हर चीज परफेक्ट नहीं मिलेगी, खास करके शादी के मामले में कहीं थोड़ा कुछ इधर उधर हो ही जाता है। यू कैन नॉट गेट 100% एवरीथिंग। कीर्ति जी, परफेक्ट है क्या? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ परफेक्ट? कोई इंसान वही इसके लिए बहुत अच्छा है, वही इंसान दूसरे के साथ मैच नहीं करता। सो परफेक्ट क्या है? देखा जाए तो परफेक्ट तो कुछ नहीं है। या बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जी। पर वही पेरेंट्स की सोच आ जाती है कि उनको लगता है बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट जो हो वो मिले हमारे बच्चों को, खास करके गर्ल्स के लिए, क्योंकि लड़कियां जाती हैं, उनको रहना होता है उधर। तो उनसे सिंपली बात करें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि अगर वो फिर भी ना रुके, डोंट लूज योर फोकस। अपना फोकस जो आप उनके साथ मिल रहे हो, आपकी मुलाकातें चल रही है, तो आप अपनी तरफ से आपको किस तरह का जीवन साथी चाहिए उस पे आप ज्यादा फोकस्ड रहो, बजाय कि पेरेंट्स कंपेयर कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। नहीं, ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि कई बारी बच्चे
यू नो यू हैव टू बी रियली फोकस कि तुम्हें क्या चाहिए, रादर देन एक रिबेलियस एटीट्यूड हो जाए कि क्योंकि उसको पसंद है अब मुझे नहीं पसंद, यू नो, बिकॉज देर इज अ चांस ऑफ दैट। जब तुम इतनी अनॉयंस में होते हो, इरिटेबल हो जाते हो किसी के किसी बिहेवियर या एक्शन से, तो तुम्हें बहुत ऐसे भी लग सकता है कि यू हैव टेकन अ डिसीजन नॉट बिकॉज दैट्स द बेस्ट डिसीजन फॉर यू, बट बिकॉज द अदर वन वांट्स द ऑपोजिट ऑफ इट। So don't go there. So be very mindful. उसमें अपना ही नुकसान हम खुद ही करा बैठते हैं। Exactly. तो इसलिए शांत दिमाग रखो अपना, no matter what, talk to them. वो सुने तो ठीक है, नहीं सुने तो भी it's okay, let them do whatever they are doing. Parents है after all. तो वो आपका अच्छा सोच रहे हैं, ये अच्छी सोच माइंड में रखो, बट आप अपना शांत रखो माइंड एंड फोकस रखो, और आपको क्या चाहिए उस पर ध्यान दीजिए। जी, तो आई गेस इट विल बी वेरी हेल्पफुल। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच कीर्ति। बड़ा अच्छा पॉइंट हैगा कि एक ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਵਨ ਆਊਟਕਮ ਵਧੀਆ ਨਾ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇ ਆਰ ਡੂਇੰਗ ਵਾਟ ਦੇ ਨੋ ਬੈਸਟ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਸਟ ਪਤਾ ਉਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ आई एग्री विद कीर्ति जी कि इंटेंशंस रेयरली होंदा है कि वो ना ठीक होन। इंटेंशंस हमेशा लव दी आड़ विच ही है कि मैं प्यार कर दी तां मैं बेस्ट चाहती हाँ, मैं प्यार कर दी इस पिछे मैं ये कह रही हाँ, यू नो होंदा उहदे च ही है, पर हो सकता है कि तरीका या उहदी आउटकम बेस्ट ना होए। सो इस पिछे सानू सारिਆਂ ਨੂੰ बड़ा अवेयर होने की लोड़ है कि असीं किंज दा बिहेव कर रहे हैं। पर दैट्स एन एक्सीलेंट पॉइंट कि दूजे नू कहो, दैट इनकलूड्स योर पेरेंट्स, पर तुसी उन्हां नू चेंज नहीं कर सकोगे शायद, पर अपना फोकस ना गवाओ, बिकॉज ये ना होए कि तुसी रिएक्टिव बिहेवियर च कोई डिसीजन ले लो। एंड दिस इज सच अ गुड टाइम, कोर्टशिप डेट कर रहे हो कि यू नो एक दूजे नू जानने की कोशिश कर रहे हो, तो बाकी सारियां चीज़ां पासे होनियां चाहिए इस वेले, एंड यू शुड ट्राई दैट। लेट मी टेक वन मोर कॉल। हेलो, हाँ जी, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल। कौन बोल रहे हो? मैं मनजीत बोल रही हूँ जी, कनेडा तो। जी 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 मनजीत जी, थैंक यू फॉर कॉलिंग। मनजीत जी दसो। हाँ जी, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਮੈਰੀ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਟੂ ਯੂ ਟੂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਵੀ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਫਿਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਲਾਂਗੇ ਨਵੇਂ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਮੇਰਾ ਇਸ ਬੱਚੀ ਬਾਰੇ ਤੇ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪੋਤਾ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਆਪਣੇ ਫੋਕਸ ਤੇ ਪੱਕੀ ਰਵੇ, ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਰੇ। ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਠੀਕ, ਰਾਈਟ, ਮਤਲਬ ਦੂਸਰੇ ਲਈ ਉਹ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਵੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਕੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਭਲਾ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਠੀਕ ਹੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਜੋ ਵੀ ਵਿਊ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਜੋ ਇਹ ਫੋਕਸ ਕਰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੱਸੇ। ਜੀ ਮਨਜੀਤ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਨਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਅਨੋਏ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਐਸੀ ਚੀਜ਼। ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਦਿਲ ਆਪਾਂ ਹੀ ਤੋੜਾਂਗੇ, ਮਤਲਬ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿਣਗੇ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਬੱਚੇ ਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ ਇਨ-ਲਾਜ਼ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰੂਗੀ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉੱਤੇ ਹੋਣਾ, ਹੋਰ ਤੂੰ ਦੇਖ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਤੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਨਾ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਹੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੋਕਸ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਹੌਸਲਾ ਨਾ ਛੱਡੇ, ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਆ, ਠੀਕ ਸਮਝਾ ਸਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਮਨਜੀਤ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਤੇ ਇਹੀ ਵਿਊ ਆ ਜੀ। ਜੀ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਵਿਊ। ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹੀ ਧਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੂਵਨ ਹੈਗਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੂਵਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਬਿਲੀਫਸ, ਸਾਡੇ ਬਾਇਸਸ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬਣਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਔਨ ਦ ਸਰਫੇਸ ਪੇਰੈਂਟ ਨਾਲ ਡਿਸਐਗਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਈਏ, ਪਰ ਜੋ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਲੇਅਰ ਵਾਂਗੂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਤੇ।
ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਵੇਅਰ ਹੋਣ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਜਰਨੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਹੋਏ, ਬਲਾਈਂਡਲੀ ਨਾ ਹੋਏ, ਪਰ ਕੁਝ ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਉਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਭੂਮਿਕਾ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ ਬਾਇਸਡ ਵਾਲੀ, ਕਿ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਹੋ ਜਾਏ, ਇसी ਘਰ 'ਚ ਹੋ ਜਾਏ, ਔਰ ਕੁੜੀ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਿ ਹਾਏ ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਆਈ, ਉਹਦੀ ਕਹਿਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਯੂ ਨੋ, ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਸੀ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ हैं। एक और कॉल ਲੈਂਦੇ हैं बिफोर वी गो ऑन अ ब्रेक। हेलो हेलो, हाँ जी, सत श्री अकाल। हाँ जी, सत श्री अकाल जी। इस तरह है भी मतलब ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਇਫੈਕਟ ਆਏ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਇਫੈਕਟ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ। हाँ जी, दोनों ही रिश्ते फैमिली ਦੇ ਥਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਏ हैं, ਪਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਪਹਿਲੇ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਅੱਗੇ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਯਾਰ ਸੰਜੋਗ ਨੇ ਨਾ ਖੁੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਐ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ। ਐ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਇਹ ਕੋਈ ਮਹਿਲਾ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਵੇਖ ਗਏ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਛੱਡਤਾ। ਇਹਦਾ ਜਿੱਥੇ ਸੰਜੋਗ ਆਣਾ ਉੱਥੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਪਸੰਦ ਆ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਸੋਚੋ ਨਾ, ਬਾਅਦ ਚ ਵੀ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਕੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਸਕਦੀ ਸੀ ਜੀ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਜੋ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੰਜੋਗ ਆਪਣਾ, ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਵੇਖਦੇ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਘਰ ਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਸੋਚੋ ਹੀ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਸ਼ੋਰ, ਯਾ, ਹਾਂ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਨਵਾਂ ਸੋਚੋ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਫਲਾ ਹੋਰ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਅਖਬਾਰ ਚ ਪੜੋ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਪੁੱਛੋ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਜੇ ਉਹ ਚਾਹੋ ਜੇ ਉਹ ਆਏ ਸੀ ਆਪਾਂ ਆਏ ਨਾ ਹੋ ਜਗੇ ਆਹ ਕਰ ਚੰਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਨ ਘੜਿਆਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਘੜਿਆਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਨੇ ਕੋਈ ਵੇਖਦਾ ਉੱਤੋਂ ਰੂਪ ਵੇਖ ਲੂਗਾ, ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਨਾ ਸਹੁਰੇ ਦੇ ਕੋਈ ਦੇਖ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦੇ, ਨਾ ਕੁੜੀ ਦੇ, ਨਾ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਦਿਲ ਚ। ਇਹਦਾ ਵਾਧੂ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਚੰਗਾ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਗਲਤ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਸੰਜੋਗ ਜਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਬਾਣੀ ਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਸੰਜੋਗ ਤੇ ਵਿਜੋਗ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਜੋਗ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹੋ ਕੇ ਰਹੂਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਉਹਨੂੰ ਵਿਜੋਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਵਿਜੋਗ ਸੀ, ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਕੱਟਣੀ ਪੈਂਦੀ ਉਵੇਂ। ਤੇ ਪਰ ਇਹ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਨਵੇਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ, ਚੰਗੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਘਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨਸੀਬ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਔਰ ਬੜੇ ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਹੋਣਾ ਜਿੱਥੇ ਹੈ ਉਹ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਆਪਸ ਕਿਉਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਮਗਰ ਪੈ ਕੇ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਸੋ ਕਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਈ ਹੋਪ ਇਹ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਕੁੜੀ ਦੱਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅਨੋਏ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ, ਕਈ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੱਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਣੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ। ਸੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂ ਨੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਇਸ ਕੁੜੀ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੇਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਹੋਏ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨॉट ਵਰਕਿੰਗ ਫॉर मी, please don't do it. Let me take a short break and come back. सारे का फिर स्वागत है। लेट्स सी होर सारे की कह रहे हैं, इन्होंने पूछते हैं। हेलो, हाँ जी, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल रेड राइडिंग हुड। सत श्री अकाल बरिंदर जी, दसो की हाल है? कमिंग टू द पॉइंट। हाँ जी, देखो ये कुड़ी जी डेट कर रही है एंड शी नोज कि मुंडा मेरी पसंद ते उतर रहा कि नहीं उतर रहा, वो उन्होंने पता है। अगर उन्होंने वक्त चाहिए तो शी कैन डेट, आई मीन कोर्टशिप जी है थोड़ी और लंबी कर लवे जब तक वो पूरे हाल अपने नहीं लब लवे। बट वंस शी इज श्योर कि ये मुंडा मेरी पसंद है, आई विल बी हैप्पी विद हिम, वो अपने मां प्यो ने कहे देखो
ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰਹੇਗੀ ਖੁਸ਼ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ the choice has to be a combination of both parents as well as the girl ਜੀ ਤੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਾਣਾ ਪਿਛਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ that will not give them any result right ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਈ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹਣ ਵਾਲੀ ਹੋ let me know the boy of your choice अगर वो मेरी भी पसंद हो गया तो बल्ले बल्ले बहुत अच्छा होएगा because I'll be happy to see that you are marrying a boy of your choice and I know that coming years you'll be happy ਹੁਣ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ you are not marrying a man you are marrying his family right ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਫੈਮਿਲੀ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮੁੰਡਾ ਦਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਡਿਟੈਚਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਚੇਂਜ ਫੈਮਿਲੀ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ so the most critical and important point here is that parents should be happy that daughter has picked up her husband ਜਿਵੇਂ ਪੁਰਾਣੀ ਰਸਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਸਵੈਮ ਵਰ ਕਿ ਖੁਦ ਚੁਣਨਾ ਇਹ ਤਾਂ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮੁੰਡਾ ਪਸੰਦ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਹੁਜਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਐਂਡ ਦੇ ਸ਼ੁਡ ਨਾਟ ਇਵਨ talk about it let it go let it happen and wish for the best ठीक बिल्कुल थैंक यू सो मच वरिंदर जी appreciate really appreciate एक छोटी जी कमर्शियल ब्रेक लेने हैं वापस हाजिर होने सारा दा फिर स्वागत है लेट्स सी होर की कह रहे ने हेलो हाँ जी सत श्री अकाल हाँ जी सत श्री अकाल जी सत श्री अकाल जी हाँ जी दसो की कहंदे हो ਅਰਵਿੰਦ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ 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 ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਨਵਾਂ ਸਭ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਸਭ ਨੂੰ ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ हैप्पी हॉलीडेज टू यू टू बल साहब मैरी क्रिसमस नवे साल च असी मिल के फिर नवे साल दियां बहुत सारे सोहने प्रोग्राम असी लिखे हुए हैं बड़े उम्दा नवे साल वास्ते सो नवे साल च गल करांगे अज दसो की कहंदे हो अज दसो की कहंदे हो अज दा जी चंगे चंगे सारे भैन भरावां ने बहुत वधिया विचार दिते हैं जी ओके पर satisfied life is better than successful okay ठीक है ਜਿਹੜੀ सक्सेसफुल लाइफ है ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰੋਗੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਨਾਪ ਤੋਲ ਕਰੋਗੇ ਇਹ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਕੰਮ 'ਚ ਵੀ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਉਦਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ बहुत वधिया बल साहब थैंक यू सो मच और बड़ा अच्छा पॉइंट है कि जो साडा एटीट्यूड हो जाता है कि कंपेयर करना है उस तो बेटर तो उहदे च ना बड़ी खुआरी है एक तसल्ली जी नहीं है सो एक ये लाइफ दा या अपने मन दा एटीट्यूड भी हो जाता है सो बल साहब दे हिसाब नाल तसल्ली होनी जरूरी है एक हर वेले इस दौड़ च रहना कि उस तो बेहतर ओ दैट्स नॉट अ गुड एटीट्यूड लेट्स सी एक ही कह रहे हैं हेलो हाँ जी सत श्री अकाल हाँ जी अरविंद जी हाँ जी बॉल साहब दसो की कहते हो मैं ते कहांगा देखो गल है ਅਸੀਂ ਦੋ ਬੇੜੀਆਂ 'ਚ ਪੈਰ ਰੱਖਦੇ ਆ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਜੀ 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 ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਲਚਰ ਸੀ ਨਾ ਜੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਵਿਆਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕੁਝ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਉਹ ਮਾਮਾ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ जी जी ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੰਪੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੈਸਟਰਨ ਕਲਚਰ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਆਪੂ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ ਆਏ ਸਨ ਇੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸਨ
ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਇਸ਼ਕ ਲੜਾਈ ਜਾਣ ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਅੱਗੋਂ ਬੱਚੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹਾਈ ਹੁੰਦਾ, ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ if the girl is sharing they both of them are sharing the same chemistry of their lives ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ, ਸੇਮ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਤੇ ਉਹ ਤੁਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦੋ ਬੇੜੀਆਂ ਤੇ ਵਕਤ ਨਾਲ ਜੇ ਨਾ ਬਦਲੀਏ ਅਸੀਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਆਏ ਆ। ਹਾਂ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵਕਤ ਸਾਨੂੰ ਬਦਲੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਾਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰੀਏ, ਜੇ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਗਾਈਡ ਤੇ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਗਾਈਡੈਂਸ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪੋਜ਼ ਨਾ ਕਰੀਏ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ ਜੀ। ਹਾਂ, ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਏ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਤੇ ਬਸ ਇਹੋ ਹੀ ਤੇ ਹੈਪੀ ਵੀਲ ਆਫ ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਐਂਡ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਆਫ ਦਿਸ ਕਿਡ ਇਜ਼ ਦ ਬੈਸਟ। ਜੀ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਪੌਲ ਸਾਹਿਬ। ਬਿਲਕੁਲ ਵਧੀਆ, ਯੂ नो ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਜੈਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਐਂਡ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੌਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਆਈ ਹੋਪ ਦਿਸ ਗਰਲ ਇਜ਼ ਲਿਸਨਿੰਗ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੈ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁੜੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰਿਲੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ ਬਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਐਟੀਟਿਊਡ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਬਿਹਤਰ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਪਰਫੈਕਟ। ਔਰ ਸੰਜੋਗਾਂ ਦੀ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਕਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੰਜੋਗ ਧੁਰੋਂ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਔਰ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਯੂ नो ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕੰਟਰੋਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਸਾਡੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਜ ਕਹਿਤਾ, ਉਹਨੇ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਵੀ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਲੇਅਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਜੋ ਹੋਣਾ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਹੈ ਕਿ ਯੂ नो ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੋਂ ਕੇ ਸੰਜੋਗ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਸਭ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹ ਹੈ। ਔਰ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿਲਵਾਇਆ ਕਿ ਗੁੱਡ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਪਾਰਟ ਕਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨਵੇ ਕਰ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟਲੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੈਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੀਟਿੰਗ ਹਿਮ, ਆਈ ਐਮ ਲਾਈਕਿੰਗ ਇਟ, ਲੈਟ ਮੀ ਸੀ, ਗਿਵ ਮੀ ਸਮ ਟਾਈਮ। ਬਟ ਓਵਰਆਲ ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ ਆਪਣਾ ਐਟੀਟਿਊਡ then don't bother too much. Focus, stay focused on what you feel because that's the key. ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜਾ ਫੋਕਸ ਹੋਏ ਕਿ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਔਰ ਉਹਦੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਰਰਿਸਪੈਕਟਿਵ ਕਿ ਉਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬਟ ਇਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਸਟੇ ਫੋਕਸਡ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸੁਣਨੀ ਨਹੀਂ। ਸੁਣੋ ਜ਼ਰੂਰ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਯੂ नो ਚੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਬਟ ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੋਚ ਕੇ ਆਪਣੀ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਜ਼ਰੂਰ ਫੋਕਸ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟਸ ਅ ਗੁੱਡ ਪੀਰੀਅਡ ਯੂ नो ਟਰਾਈਂਗ ਟੂ ਨੋ ਈਚ ਅਦਰ। Having said that, Merry Christmas, Happy Holidays to all of you. Wish ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਉਲਾਸ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮਨ ਦਾ ਸਟੇਟ ਹੈ ਜੋਏ ਦਾ ਔਰ ਇਹ ਨਾ ਇਹ ਇੰਥੂਜ਼ੀਆਜ਼ਮ ਦਾ ਇੱਕ ਮਨ ਦਾ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ। ਆਈ ਨੋ ਥੋੜਾ ਟਫ ਹੈ ਇਸ ਸਾਲ, ਪਰ ਥੈਂਕਸ ਟੂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਿੰਗ ਐਂਡ ਜ਼ੂਮ ਐਂਡ ਸਕਾਈਪ ਐਂਡ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਐਂਡ ਸਾਡਾ TV ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹੋ। ਐਂਡ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਸਾਲ 'ਚ। ਅੱਜ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।